کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہو کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہو کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اطلسوں کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلسوں کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ صحیح بتا رہے ہیں، آواز بالکل ہے۔ اور جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ حضور پاک نے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ذکر محفل میلاد پاک میں بیٹھتا ہے ادب کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ برائے مہربانی بڑے قاعدے کریمے سے بیٹھے، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ عظمت والے رسول کے ماننے والے ہیں، آپ اس رسول کے چاہنے والے ہیں۔ جس گلی سے ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے تھے، وہاں کی گلیاں، وہاں کے پتھر، شجر و حجر آپ پر پاک کہا کرتے تھے۔ آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی اپنے ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیتا تھا۔ آپ اس نبی کے چاہنے والے ہیں جو اپنے ہاتھ کے اشارے سے سورج کو واپس لے آتا تھا جو غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ ایسے نبی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ کا شعار اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔ آج کی اس وقت میں آل رسول تشریف لا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کو لگے کہ کوکرا کے لوگ وہ صلاحیت اچھے انسان نہیں ہیں، اچھی صلاحیت کا مظاہرہ کریں۔ اندھیرا لگ رہا ہے۔ جیسے کہ شاعر فرماتے ہیں کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سے پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی ہوئی، جب وہ باہر سیر کو جاتے سر پر بادل سایہ۔ ہم ایسے محبوب کے ماننے والے، ہمارا محبوب جب گلیوں سے گزرتا تھا تو سر پر آسمان پر جو دھوپ ہوتی تھی اس کے بیچ میں پردہ حائل ہوتا تھا، وہ بادل آ جاتا تھا، سرکار کو دھوپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہم ایسے محبوب کے ماننے والے مسلمان، ایسے محبوب کے ماننے والوں کو رب حکم دیتا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اے ایمان والو، رب کو تمہیں حکم دیتا ہے، جس کو حکم دیتا ہے ایمان والے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے بیوی کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ کیسے ظالم باپ ہو تم، آپ نے غور نہیں کیا، آپ کے بچوں کوئی شرارت کر دے، محلے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، آپ غور کرو، آپ اکثر ایسا کرتے ہیں، آپ کے بچے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جب پولیس میں رپورٹ ہو جاتی ہے، پھر آپ پوری کوشش کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، گاؤں کے پردھان سے ملاقات کرتے ہیں، اگر آپ کے پکش میں نہیں تو آپ کہیں اور جگہ تلاش کرتے ہیں، آپ پیسہ بہا دیتے ہیں، آپ تمام پاور لگاتے ہیں اپنے اس بچے کو جیل سے یعنی بچانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ آپ کی اولاد ہے، آپ نے صرف اسے پیدا نہیں کیا، صرف آپ کو محبت ہے، پیدا تو اس
लगाता है उस औलाद को बचाने के लिए जो कि मुजरिम है। मुसलमानों याद रखो, तुम्हारे बेटे ने गुनाह किया है, फिर भी तुम उसे बचाना चाहते हो। आज दुनिया में तुम उसे मोहब्बत से नवाज रहे हो, उसके बुरे काम पर तुम उसे बचाना चाहते हो। याद रखो मुसलमानों, हश्र का जब मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी होगी, तमाम आलम इंसान पुकार रहा होगा, मदद के लिए पुकार रहा होगा, कोई किसी का पुरस्ताने हाल रहा होगा, कौन तुम्हें उस बेटों को बचाएगा जिसके बेटे के लिए तुमने आज दुनिया में तमाम तमाशे किए, तमाम तुमने खेती बेच दी, लोगों की खुशामदी की, लोगों को तुमने पैरों को छू लिया, पकड़ लिया, अगर तुम्हारा बेटा जेल जाने से बच जाए तो जब जहन्नम में जा रहा होगा तुम उसको आवाज नहीं दोगे, बेटा तेरे बल्कि मैं जहन्नम चला जाऊं। तो कैसे तुम जालिम बाप हो, जब जहन्नम दुनिया में उसे मिल रहा था तुमने बचा लिया, लेकिन काश तुम सुबह फजर में उठे होते, फजर के वक्त तुम जागे होते और कहा होता बेटा ये रास्ता जो तुम सो रहा है ये जहन्नम जा रहा है, चल मेरे साथ चल, अल्लाह की इबादत करते हैं, ये रास्ता जन्नत को जाता है, ये वहाँ का उस महबूब की बारगाह तक पहुँचाता है जो रहमत वाला आता है, तो हमको बख्शवाएगा, हमारी औलाद को बख्शवा देगा। आओ उस रब को राजी कर ले ताकि हमारे गुनाहों को माफ कर दिया जाए। कैसे जालिम बाप है हम, कैसे जालिम माँ है वो जो खुद सोती है, अपनी बेटी को सोने देती है, और जब कोई शादी ब्याह की बात आती है तो खुद भी श्रृंगार करती है, अपनी बेटियों को सजाती है और मार्केट में एक नुमाइश में लगा देती है। दुनिया के तमाम मर्द उसको ताकते हैं, उसको शैतान देखता है, बदनिगाहियों से अपनी बेटी को नहीं बचाती है, ना वो खुद बचती है ना अपनी बेटी को बचाती है। कैसा वो जालिम बाप है, कैसा वो जालिम भाई है जो अपनी बहनी को श्रृंगार कर अपनी बाइक को बिठाकर दुनिया में तमाशे बनाता है। कैसे ये लोग हैं जो दुनिया में अगर कोई उसकी बहन को छेड़ दे तो तकलीफ होती है, फिर सजाया किस लिए, सवारा किस लिए, वो इंसान मकान संभालता जाता है, क्यों? ताकि लोग देखे तारीफ करे। क्या मतलब, तुमने अपनी बीवी को क्यों सजाया? ताकि लोग तारीफ करे। अब कोई छेड़ दे तुमको तकलीफ क्यों होती है? अगर इतनी इज्जत प्यारी थी तो उसको बहाया पर रखा होता, उसको इज्जत का ताज पहनाया होता, उसको बरका हिजाब पहनाया होता, उसको ऐसा श्रृंगार करने से मना किया होता। काश तुमने मना किया होता, आज दुनिया में आई आम ना हुई होती और तुम्हारे हुक्म लागू ना होता। ऐ ईमान वालों, जहन्नम को आग से बचा लो, आज वक्त है, वरना कल बहुत पछताओगे। उस जहन्नम की आग से बचाओ, इसका ईंधन इंसान और पत्थर है और इसकी दांत औरतों से लगाई जाएगी, औरतों की ऐसी शक्ल बनाई जाएगी जिससे दोज़ख का मुंह बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज तक औरतों ने अपने लिए, अपनी जन्नत के लिए कुछ भी न किया है। मर्द पर कई हुक्म होते हैं, मर्द से कहा जाता है अच्छे काम कर तो जन्नत मिल जाएगी, माँ बाप की खिदमत कर तो जन्नत मिल जाएगी। औरत के लिए क्या हुक्म है? एक ही हुक्म है, अपने शौहर की अताअत फरमाबरदारी करे। अपने शौहर की, जब उसका शौहर घर से बाहर चला जाए तो अपने घर की हिफाजत करे, उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करे, और जब तक घर के अंदर रहे जब तक उसका मर्द घर से बाहर रहे, जो बाहर गया है जब तक वापस ना जाए उस घर की हिफाजत करती रहेगी तो वो जन्नती हो जाएगी। मुसलमानों, जब उसका शौहर घर से बाहर निकल जाए, एक बेटी का बाप घर से बाहर काम करना जाए, उसको क्या चाहिए? घर के तमाम काम से फारिग होकर अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ना चाहिए, माँ को उसे नफिल पढ़ना चाहिए, उसे नमाज पढ़ना चाहिए, सर सजदे में रखकर अपने मालिक के लिए, अपने मालिक से, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए दुआ करना चाहिए। मौला मेरा शौहर हलाल रोजी हासिल करने गया है, मौला उसमें बरकत दे, उसे तकलीफों से दूर रख मेरे मौला, उसे हलाल रोजी अता फरमा मौला, उसे हलाल रोजी अता फरमा। जब कोई बीवी अपने शौहर के लिए हलाल रोजी का वसीला पेश करती है, दुआ करती है, रब कहता है ऐ बंदे जा तू हलाल कमा और इतना कमा कि तू भी खा, तेरा परिवार खाए और सब के सब बख्शे जाए। तो कैसे इंसान है वो लोग जो हमें तरीका नहीं समझाते, जो हमें बचने की तरीका नहीं देते। वो इंसान बहुत बड़े जालिम होते हैं जो अपने बच्चों को दीन इस्लाम की तबलीग नहीं देते। जानते हो, अगर तुम एक बार अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को अगर उस श्रृंगार से रोक दोगे तो तुम बरी ज़िम्मा हो जाओगे, तुम उस गुनाह से बाज आ जाओगे। लेकिन तुम्हारे अंदर वो भी ताकत नहीं कि तुम उसको रोक सको या मना कर सको, और ना ही वो ऐसी माएँ हैं जो आज श्रृंगार करती हैं लोगों के लिए, लोग देखते हैं। जान को ऐसा श्रृंगार करना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है, और ऐसे श्रृंगार करने वाली औरतें सब जहन्नम जाएंगी। पता ये लगा दुनिया में जिसके लिए आज श्रृंगार किया था वो साथ ना होगा, जिसके लिए आज तमाम तकलीफें सही, जिस बेटे के लिए तमाम दुख झेले वो भी साथ ना होगा।
نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ استغفر اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔